पान करो सारे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तुसी वधाई दे पात्र हो। किसी भी सिस्टम के खिलाफ लड़ना, किसी सरकार के खिलाफ लड़ना, किसी इस्टैबलिशमेंट के खिलाफ लड़न वास्ते पहला जिंदगी विच जान चाहिए बंदियां दे विच। बहुत आ जिहड़ा पानी हुण तुसी कह रहे हो कि गंदला हो रहा, जिहदे नाल कैंसर फैलेगा, जिहदे नाल भयानक बीमारियां काला पीलिया फैलेगा, वो होरना लोगों ने भी पीना जिहड़े इत्थे आले दुआले इस इलाके विच रहिंदे होणगे, वसदे ने, अमीर आदमी होणगे, लेकिन उन्हां विच जान नहीं गी कि वो इस तुहाडे धरने विच आण के किसी दा सरकार दा या ताकतवर लोगों का या अमीर आदमियों का या सियासतदानां दा विरोध कर सकण। सो तुसी सारे पहला तो बधाई दे पात्र, एक बार जोरदार ताड़ियां इस धरने वास्ते। मैं तुहाडे इस धरने विच चंद दिन पहला आउणा सीगा। मैनूं सतपाल जी साडे इत्थे रिटायर होए ने पुलिस चों, वजीरे हल्के चों, मेरे नाल काफ़ी दिनों तो संपर्क से, होर भी मैनूं काफ़ी सुनेहे आ रहे सीगे, पर क्योंकि मैं दिल्ली अपने जिहड़ा मैनूं किसान ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रेजिडेंट बनाया गया, मेरे पहलां दे मीटिंगां सारे देश चों मैं अपने नुमाइंदे सद्दे होए सीगे, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। मैं कल रात ही मुड़िया अपने पिंड, और कल सारा कुछ छड्ड के मैं सीधा अज तुहाडे कोल पहुंचा। बड़ा ही गंभीर मसला वा, और जिद्दां मेरा छोटा वीर दस रहा सी, मैनूं पता वा पहलां ही कि जिहड़ा ये कोई इंडस्ट्री लगदी है ना, ਇਹਦਾ जे विकसित देशों के विच, ये नहीं कि विकसित देशों में इंडस्ट्री नहीं गी, सारे विकसित जिहड़े चंगे देश ने इंडस्ट्री उत्थे भी आ, पर जिहड़े वातावरण के जिहड़े पैमाने रखे गए ने दुनिया के, जिहड़े वर्ल्ड लैवल के पैमाने ने एनवायरनमेंट नूं बचाउण लई, चाहे वो पानी बचाउण लई, चाहे वो जंगल बचाउण लई, चाहे वो आबो हवा बचाउण लई, वो जिहड़े सारियां इंडस्ट्रियां जिहड़ियां उन्हां नूं प्रॉपरली फॉलो करदियां ने, उन्हां दी पालना करदे सारे कानून दी। दुख साडे अपने देश विच की आ कि जिहड़ा ताकतवर जिहड़े पैसे वाले बंदे ने, वो पहलां सारा कानून तोड़दे ने। उन्हां दे वास्ते कोई आपा सब जिहड़े कीड़े मकोड़े उन्हां नूं नज़र आउण लग जांदे ने, उन्हां नूं सिर्फ पैसा नज़र आउंदा वा। हुण इस फैक्ट्री दे विच कली इस नहीं, तुसीं जिहड़ा आपां लुधियाणे दे बुੱਢੇ दरिया नूं रोने आ, बुੱਢਾ नाला, वो की है? वो हैगा कि जिन्नी लुधियाणे दी इंडस्ट्री आ, जिहड़े उन्हां दे ट्रीटमेंट प्लांट लगने चाहिए ने, चाहे वो होजरी दी इंडस्ट्री आ, चाहे वो कोई भी चीज़ बनाउंदे ने, कोई भी जिहड़ा उहदे च बकायदा तौर ते जे आप कागजां च जावांगे तो कागजां च वो प्लांट लगे हुए उन्हां दे अंदर। तुहाडे इस दीप मल्होत्रे दी मिल दे विच भी कागजां च ट्रीटमेंट प्लांट जिहनूं कह दिंदे ने, STP भी कह दिंदे ने, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, पानी दी ट्रीटमेंट या होर जो भी उत्थों गंदगी पैदा हो रही है, ट्रीटेड वाटर वो पीण योग करके बाहर पानी सुट्टिया जा सकदा जे वो प्रॉपर मशीनरी लागू लगाउण। पर क्योंकि वो प्लांट महंगे ने, वो उन्हां नूं लाउण विच उन्हां नूं इन्हां दा खर्चा आउंदा वा। आपां अपने उद्योगपतियां नूं आदत पई आ भी सारा कुछ जिहड़ा हैगा वो खर्चा बचा के ते पैसे जिन्ने कमा हो सकदे वो पैसे कमाए जाण। उस नज़रिए दे नाल सारे पंजाब दे मेरे ख्याल बहुत उंगलियां ते व्यापारी इंडस्ट्रीलिस्ट होणगे जिहड़े सही पैमाने दे नाल इस तरह दी ट्रीटमेंट प्लांट लाउंदे ने। बाकी सारे क्योंकि वो बड़े करोड़ां रुपए दे प्लांट ने, वो बचाउंदे ने पैसे, ते उन्हां दे वल्लों कोई मर जे, कोई जी जे, किसी नूं कैंसर हो जे, इन्हां दी सेहत ते कोई असर। इन्हां दे घरां विच भी कैंसर दे मरीज बैठे ने, नहीं कि इन्हां दे घरां च कैंसर दे मरीज नहीं गे, पर पैसे दी लिश्क ने इन्हां नूं अन्ने कर दित्ता। हुण जिद्दां तुसीं कहा कि पानी किन्ना इत्थों कंज्यूम हो रहा, किन्ने लख लीटर जिहड़ा रोज़ वेस्ट हुंदा, अक्सर शराब बननी है, और तुहानूं पता कि उहदे च किन्ने कैमिकल, किन्ने किस तरह दे चीज़ां पैंदियां ने। ये बिल्कुल तुहाडे नाल 100% सहमत हां कि ये सारा जिहड़ा पानी आ, इन्हां सब ने धरती दे विच वड्डे बोर कर दिते ने। बाहर रौला ना पवे, पानी नज़र ना आवे, वो सारा जिहड़ा गंद है, जिहड़ा जहर है अपनी इंडस्ट्री का, वो सारा चक के धरती च चल जाता। तो उस धरती का नतीजा आपां भुगत ही रहे हैं, आपां सारे भुगत रहे हैं। आपां तुसीं अपने आह धार्मिक स्थान का बाबा दुनी चंद जी का वेरवा दिता, मैं वीडियो भी देखी है। पहला 500 फुट बोर किया, पानी गदला सीगा, इन्होंने कहा 650 फुट लैके जावांगे, शायद पानी चंगा निकल आवे। 650 फुट गए तो थल्लों लाहन लभी आ, गंद लभ्या शराब का,
ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਿਆ ਵਾ, ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵੀ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂਗੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ੀਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੰਦ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ। ਜਿੰਨਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਬਿਆਸ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਉਹ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ। ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਲਾ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਲੈਣਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ, ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲਣਾ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਹ ਖੜ ਗਈ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ MLA ਆ, ਮੈਂ ਸਾਬਕ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਰੀਟ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਔਰ ਕਿੱਡੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸੀਨਾ ਚੋਰੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਉੱਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਵਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਜੇ ਕਮੀਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚਵਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮਤ ਲਵੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਇਸ ਜ਼ੀਰਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝਰੀਟ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਹ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੀ ਆ ਔਰਤ ਲੜਕੀ, ਉਹ ਚੁਟਕੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਤਾਂ ਐਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਹੁਣ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਗ ਵਜਵਾਤੀ ਦਾਲ, ਅਖੇ ਜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਮੂੰਗ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸਿਰਫ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ 7275 ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ MSP ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 18,000 ਏਕੜ ਮੂੰਗ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਿਰਫ 18। ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18,000 ਕਿੱਲਾ ਤਾਂ 3-4-5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 2-3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜੋਕਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਿਰਫ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅਮਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਐਦਾਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਫਿਰਦੇ। ਕੋ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ, ADOs ਦੀਆਂ, HDOs ਦੀਆਂ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕੋ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਭੁੰਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ? ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ, ਐਦਾਂ ਮਰਿਆ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 60 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ
ਆ ਪਿਛਲੇ 5-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਭਰਾਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਰਾਸਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦੇ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਰਦੀਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਕੁਰਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਚਮਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਖਿੱਚ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਉਲਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਇਸ ਇੱਕ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 1,45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਖੇ ਜੀ ਇਹ NPA ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ, ਨੌਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਸੈਟਸ, ਨੌਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੈਟਸ। ਅਖੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਬਚਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। 2 ਲੱਖ ਪਿਛਲੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ 'ਚ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਮਗਰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਦੀਪਾਂ ਦਾ, ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਕ ਘਰਾਣੇ ਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੁੰਜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ 11 ਲੱਖ ਫਾਰਮਰ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ 11 ਲੱਖ। ਇਹਨਾਂ 11 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਚੜ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 7 ਲੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਾਰੇ ਐਵੇਂ 25-25 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, 10 ਉਂਗਲਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ 10। ਤੇ ਜੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਿਸੇ ਔਜ਼ਾਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਦਗੜ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ 15-15 20-20 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਅਗਲੀ, ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੰਡੂ ਤਬਕਾ 70% ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, 70%। ਉਹ ਸਾਨੂੰ 30% ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਨੇ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪੁੰਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਨੇ। ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਦੇਖਿਆ ਪੁੰਜੇ? ਕਿਸੇ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਜਲੰਧਰੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇਧਰੋਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 2000 ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੋਟਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣਗੇ ਐਵੇਂ ਖੈਰਾ ਉਹ ਖੈਰਾ ਫਲਾਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹੁਣ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂਗਾ। ਆ 6-7 ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ। ਕੋਈ ਪਾਟਕ ਪੂਟਕ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਜਨਾਨੀਬਾਜੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਯਾਰ। ਉਹਨੂੰ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, Z ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ Z ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗਲਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ Z 100 ਕਮਾਂਡੋ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਆਪਣਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ MP ਬਣਾਤਾ। ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰੀਆਂ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸਤੇ ਫੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹਦਾ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਸਨੀ ਅਰੋੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਸੀਗਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਫਿਰਦਾ ਵਾ, ਦੇਤੇ ਹੋਣੇ ਆ 50-50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਕਿਆ ਚੱਕੋ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਬਣਾਤੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਕਿ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 13 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚਹੇੜੂ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਚਹੇੜੂ ਤੋਂ 13 ਏਕੜ ਦਾ ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਝੇੜੂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਰਤ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇ ਕੇ
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਸੀ ਨਾ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵਹੀਂ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੜ ਮਾਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੀ 13 ਕਿੱਲੇ ਉੱਥੇ ਦੇਤੀ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਕੀਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਹੇੜੂ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਆ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪ ਗਏ ਯਾਰ। ਉਹ ਢਿੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸੁਣਿਆ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਲੇ ਤਬਾਦਲਾ ਉਹਦਾ 2016 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਹਨੇ CLU ਦਿੱਤਾ? ਕਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ? ਹਲੇ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਬਾਦਲਾ ਬੋਗਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਰ ਕਰ ਗਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਕੱਚੇ ਪਹਾੜ ਆ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨੰਗਲ ਪਿੰਡ ਆ, ਛੋਟੀ ਵੱਡਾ ਨੰਗਲ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਮਾਂਜ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਗਰ ਗਏ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 2828 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾ ਲਈ ਹੈ ਭਰਾਓ। ਅਗੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਫਾਇਦਾ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਕੱਚੇ ਪਹਾੜ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ, 2500 ਏਕੜ ਪਹਾੜ ਤੇ 300 ਕਿੱਲਾ ਥੱਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 250। ਅਗੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਇਦਾਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਛਡਾਈ ਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਚਲ ਜੂਗੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟੇ ਤੇ ਚਾੜ ਦੂਗੀ। ਕੱਚੇ ਪਹਾੜ ਦਾ ਪੱਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੂ? 1000-2000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਦੇ ਦੂਗਾ ਕੋਈ, ਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਪਾਠ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੇਡ ਟੀਮਾਂ 100 ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 100 ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾਤੇ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਬਈਏ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਕਣਾ ਬੜਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਤੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿੱਚ। ਯਾਰ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਡੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੜਦੇ ਸੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਯਾਰ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਦਾਸਤਾਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਚਲੋ ਪਿੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵਾਕਫੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਕਲੇਟ ਦਾ ਟੌਫੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਦ੍ਰਿੜ। ਉਹਦੇ ਇੱਟਾਂ ਚਿਰਣੀਆਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਸਲਾਮ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਪੋਇਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੂੰ ਅਬ ਕੀ ਨਾ ਕਰੂੰ ਤਬ ਕੀ, ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਨਨਤ ਹੋਤੀ ਸਭ ਕੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਸਮਝਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦਿੱਲੀ ਟਪਾ ਦੇਣੇ ਸੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਇਆ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਚਾਇਆ ਇਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ, ਜੇਲਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਹੋਇਆ। MSP ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ। ਅਖੇ ਜੀ MSP ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਭੱਜ ਗਈ ਆ ਹੁਣ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਭੱਜ ਗਈ, ਦੌੜ ਗਈ ਆ। 26 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਟੋਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣਾਇਆ MSP ਦਾ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਬਣਾਤਾ ਇੱਕ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, AC ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਾੜੀ ਸੋਣੀ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ MSP ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ? ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ।
ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕੋਨਮੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। SKM ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਓ ਭੱਜੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਕਮੇਟੀ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬੋਗਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਕੱਲੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ MSP ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਗਿਣੀਏ ਸਾਰਾ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ। ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 2 ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਓਲਿਵਸ। ਓਲਿਵ ਤੋਂ ਤੇਲ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਓਲਿਵ ਆਇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਆਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਵੋਕੈਡੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਡਾ ਇੱਕ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਫਰੂਟ ਆ ਉਹ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋਣਾ, ਖਰੇ 2000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਉਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਐਵੋਕੈਡੋ ਹੀ। ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਸਭ ਉਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਐਵੋਕੈਡੋ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮਾਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, AC ਲਾ ਦਿਓ, ਸਿਨੇਮੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਭ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਕਦੀ ਦੇਸ਼ ਐਡਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60-70% ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਤੇ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹਾਈਵੇ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਵਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਸਭ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਨਕਲੀ ਖਾਣੇ ਆਪਾਂ। ਆ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਨੀਰ ਖਾਣੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ, ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ। ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਹਾਸਾ ਤੇ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਆ GST ਲਾਤੀ, ਦੇਖੋ ਦੁੱਧ ਤੇ ਲਾਤੀ ਯਾਰ, ਆ ਮੱਖਣ ਤੇ ਲਾਤੀ, ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਤੀ, ਖਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਸੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾਤੀ ਹੈ GST। ਇਹ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਿਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸਪੋਰਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਉਂਗਾ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਕਾਲ ਵੀ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰੋ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਕਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੋ ਤਾਈਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈਗੀ। ਲਾਤੋਂ ਕੇ ਭੂਤ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਲਾਤੋਂ ਕੇ ਭੂਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜਾਨ ਭਰੋ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ 100%। ਮੈਨੂੰ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ED ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਇਆ, ਸੁਣਿਓ ਜ਼ਰਾ ਲੋਕੋ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ED ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਆਓ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਰੀ ਆਓ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੈਂ ED ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਖਰਚਾ ਤੇ ਜੋ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। अखबारों में बयान दिता, खैरे के घर से नकली पासपोर्ट, खैरे के घर से
फॉरेन करेंसी, विदेशों का पैसा। ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜੀ ਪੜੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਧੱਕੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੇਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ 2 ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ? ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ? ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ, ਨਾ 1 ਤੋਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਆਣ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਉਦੋਂ ਦਸੰਬਰ ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁਣੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੱਟੇ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਵੰਬਰ ਚ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਪਟਿਆਲੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਡਰਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ? ਉਹ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਬੰਨੇ ਕੋ, ਆਪਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਪਚੱਧੇ ਬੰਦੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਧੇ ਪਚੱਧੇ ਬੰਦੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਤਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਕਿੱਡੀ ਬੇਅੰਤ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਬੈਠੇ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਵਾਜ਼ੇ ਖਲਕਤ ਨਗਾਰਾਏ ਖੁਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਪਛਾਣੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾ ਲਾਉਨੇ ਹੋ? ਲਾਓ, ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ, ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ, ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ, ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।